માતાજી જોતાવાલી જય માતાજી। નવરાત્રિના પાવન પર્વની આપ સૌને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। ઘટ સ્થાપના સાથે પવિત્ર દિવસોનો આરંભ થઈ ગયો છે। દરેક તરફ આનંદદાયી અને મંગલમય વાતાવરણ છે। જો કે તમે પણ આ પવિત્ર દિવસોમાં માતાજીના દર્શન કરવા માટે ક્યાં જવાનું વિચાર કરી રહ્યા હો તો આ વિડીયો ખાસ તમારી માટે છે, કારણ કે આજે આપણે મુલાકાત લેશું માતા વૈષ્ણો દેવી મંદિરની, એ પણ મુંબઈમાં। આ મંદિર ભલે મુંબઈમાં સ્થિત હો, પણ જમ્મુના પર્વત શ્રેણીમાં વસેલું જે માતા વૈષ્ણો દેવીનું મંદિર છે એની આ સુંદર પ્રતિકૃતિ છે। તો ચલો માતાજીના દર્શન કરીએ। મુંબઈના મલાડ વિસ્તારમાં આવેલું એક પવિત્ર વૈષ્ણોદેવી મંદિર જે ભક્તોને જમ્મુના વૈષ્ણોદેવી મંદિરે દર્શન કરવાનો અનુભવ કરાવે છે। પરિમલ નગરમાં આવેલું આ મંદિરની વિશેષતા આ છે કે આ મંદિર મૂળ વૈષ્ણોદેવી મંદિરની રેપ્લિકા છે। મલાડ રેલવે સ્ટેશનથી થોડા જ અંતરે આવેલી આ જગ્યા ભક્તો માટે એક આશાસ્પદ આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે। મંદિરમાં પ્રવેશતા જ પગ નીચે વહેતા પાણીનો અનુભવ થાય છે, જે તમારા મનને શાંતિ અને પવિત્રતાનો અનુભવ કરાવે છે। આ સંપૂર્ણ મંદિર એક ગુફા જેવા આકારમાં બનાવ્યું છે, જ્યાં ભક્તો શરૂઆતમાં ચાલીને, પછી થોડા ઝૂકી અને કેટલીક જગ્યાએ બેસીને પ્રવેશ કરવો પડે છે। જમ્મુમાં આવેલી અર્ધકુમારી ગુફા જેવું માહોલ અહીંયા ફરી સર્જાવવામાં આવ્યો છે, જે તમને સાહસનો અનુભવ કરાવશે। અને અંતે ભક્તો પહોંચે છે ગર્ભગૃહ સુધી, જ્યાં માતા વૈષ્ણો દેવીના દિવ્ય દર્શન થાય છે અને મળે છે તૃપ્તિ, શાંતિ અને આશીર્વાદ। આવેલી એક પવિત્ર ગાયની મૂર્તિ, જેના મોઢામાંથી પવિત્ર જલ વહે છે, જે માતાના ચરણ સ્પર્શ કરીને આવતું હોય છે અને એ ભક્તો તીર્થ તરીકે ધારણ કરે છે। नमस्ते पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। मुंबई समाचार में आपका स्वागत है। इस मंदिर की विशेषता आप बताइए। ये मंदिर 2001 में स्थापना हुआ है और इस मंदिर का स्थापना का उद्देश्य ये हुआ, जो हमारे जो गिरीश भाई हैं वो इनके मेन ट्रस्ट है, तो उन्होंने बहुत माता जी के बहुत भक्त हैं, तो उनके मन में ये आया कि जो एक मंदिर अगर यदि माता वैष्णो देवी का अगर यदि मुंबई में बना दिया जाए ऐसे ही, तो जिसको सब कुछ रहते हुए वो नहीं जा पाता है बहुत से कारण से, तो ऐसे लोगों, लाचार लोगों के लिए उन्होंने ये सोचा जो कि मुंबई में मलाड में माता वैष्णो देवी का मंदिर बनाया जाए। तो ये सोच करके उन्होंने एक 5 आदमी का ट्रस्ट बन करके गठन हो करके, जैसे पांचों पांडव होता है उस हिसाब से, और उस हिसाब से उन्होंने संकल्प लिया और फिर यहाँ से वैष्णो देवी से जो है जोत लाया गया। जो ये 5 जोत, ये शीशे के बक्से में जोत है, जो आपको एक गुफा द्वार पर में मिला होगा जोत, दूसरा यहाँ भवन में है, तीसरा बाबा भैरव में है, चौथा नीचे गुरु दरबार में है, और 5वां महाकाली का जो बड़ा स्वरूप नीचे है वहां है। ये 5 जोत वहां से आया हुआ है और ये आज 25 साल से ये अखंड जोत है। और यहाँ पर माता जी का स्थापना हुआ है और रोज इनका पंचोपचार पूजा, सुबह शाम आरती, दोपहर में भोग, ये सब विधि विधान से होता है। हम सब पंडित इसमें पूरा कार्यरत रहते हैं और जितना माता जी का देखभाल करना पड़ता है उतना इन जोतों का भी करना पड़ता है, और इसी जोत से ये सब जोत भी जल रहा है। तो जैसे इस जोत का प्रभाव है वैसे सब जोत का भी प्रभाव वैसे उतना ही है। और यहाँ पर तो अपने गंगा नहीं ला सकते हैं, तो सिस्टम ये बनाया गया है जो कि माता जी के चरण से जो पानी लग करके आएगा तो ये गंगा से कम नहीं है, तो इसीलिए इसको ये यहाँ चरण गंगा लिखा गया है। माता जी के चरण से लगा हुआ पानी जो है तो वो चरण गंगा है।
तो सब इसको तीर्थ के हिसाब में लेता है। ये यहाँ पर में माता वैष्णो देवी, 3 माता मिलकर के माता वैष्णो देवी है। ये पिंडी स्वरूप में है, ये महाकाली है, वो बीच में महालक्ष्मी है और ये माँ सरस्वती है, और इन्हीं का स्वरूप वो पीछे है। महाकाली तो महाकाली, महालक्ष्मी बीच में तो बीच में महालक्ष्मी, और ये माँ सरस्वती तो माँ सरस्वती, और ये तीनों मिलकर के जो माता वैष्णो देवी है उनका कोई स्वरूप नहीं है। ये तीनों महाशक्ति मिलकर के जो एक शक्ति बनेगा वो माँ वैष्णो देवी है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ का माहौल कैसा होता है, कितने भक्त आते हैं? यहाँ बहुत पब्लिक आता है और बहुत गर्दी रहता है। आप 2-3 घंटा लाइन में रहेंगे तभी माता जी के पास में आ पाएंगे। ये है क्योंकि उस टाइम में हर रोज माता जी का अलग श्रृंगार, अलग विशेषता, 9 दिन 9 माता जी का पूजा, तो ये चीज रहता है। और अष्टमी के रोज विशेष रूप से नीचे पूजा और भावन ये सब होता है। नवमी के दिन कन्या भोजन, हाँ, हजारों की तादाद में होता है, कोई गिनती नहीं रहता है। तो इस तरह से यहाँ ट्रस्ट जो है पूरा व्यवस्था करता है। उन कन्या को भोजन कराने के बाद में गिफ्ट वगैरह जो भी होता है वो सब उनको दिया जाता है बाकायदे। तो इस तरह से, और पूरा नवरात्रि में अच्छे से व्यवस्था रहता है, कोई तरह किसी पब्लिक को तकलीफ न हो, दिक्कत न हो, इस तरह से रहता है। મંદિરમાં દર્શન માટે આવનારા ભક્તો માને છે કે માતાજી અહીં સર્વશક્તિમાન છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલી દરેક મનોકામના જલ્દી પૂર્ણ કરે છે। જય અંબે। મારી સાથે એક મહિલાઓનો ગ્રુપ છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીએ। હેલો, વેલકમ ટુ મુંબઈ સમાચાર। તમારું નામ શું છે અને તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? મારું નામ જયશ્રી ગાંધી છે। અમે બધા ચેમ્બુરથી દર્શન કરવા આવ્યા છે। અમારું નામ સ્વસ્તિક મંડળ આખું છે બધાનું। ઓકે, ખાસ ચેમ્બુરથી એટલા દૂરથી તમે અહીંયા મલાડમાં આવ્યા છો, શું ખાસ વાત છે? બસ ખાસ વૈષ્ણવ દેવી માતાજીના દર્શન જ કરવાનું ખાસ મહત્વ હતું। માતાજી અમને બોલાવ્યા છે, માતાને બોલાયા માતાને બોલાયા ચલો બોલાવા આયા માતાને બોલાયા। જય માતાજી, પ્રેમ से बोलो जय माताजी, आगे बोलो जय माताजी, जाते बोलो जय माताजी, बाला वाली जय माताजी, जोता वाली जय माताजी। મુંબઈમાં રહીને તમને જમ્મુમાં જે માતા વૈષ્ણો દેવીનું મંદિર છે એની અનુભૂતિ તમને અહીંયા થાય છે, એના વિશે તમે શું કહેશો? ડેફિનેટલી હું ફર્સ્ટ ટાઈમ મારા વેડિંગ પછી મારા હનીમૂન માટે જ્યારે ગઈ હતી ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં વૈષ્ણવ દેવીનું દર્શન કર્યા હતા માતાજીના ત્યાં, અને પછી આજે અહીંયા દર્શન કર્યા છે। મને સુપર વાઇબ્સ મળ્યા છે, એકદમ પીસ છે અહીંયા, શાંતિ છે, અને તમને એવું લાગે કે માં સાક્ષાત સામે બેઠા છે તમે। ઓકે, અંદર શું શું જોયું તમને? ગુફા જેમ છે ત્યાં જમ્મુમાં, એની જેમ જ બધું એની બધું જેમ જ છે, વગર તમે વર્ણન કરશો? સેમ છે। વૈષ્ણવ દેવીમાં તે આ ટાઈપની ગુફા છે, અને ત્યાં વધારે ચાલવાનું છે, અહીંયા શોર્ટકટ છે ચાલવા માટે। સિનિયર સિટીઝન્સ માટે એટલું બધું ઓલું નથી, એમને ઈ વાઇબ્સ અહીંયા મળે છે। સારું। અને અહીંયા બધા 9 માતાજીના અમને દર્શન સાથે થઈ ગયા, બધા જ જોઈએ। નવ દેવીના અમે લોકો જે લોકો સિનિયર સિટીઝન છે, વૈષ્ણવ દેવી અમે ના જઈ શકે અમારા હેલ્થ ના હિસાબે, એટલે વી રિયલી જસ્ટ had a nice શ્રદ્ધા હતી, અમે અહીંયા આવ્યા છે। તમે શું કહેશો? જે લોકો ત્યાં જઈ નથી શકતા એમના માટે સારું છે, અને એકચ્યુઅલમાં એવું અંદરથી દર્શન બી એવા જ છે કે જે ઓરિજિનલ વૈષ્ણવ દેવીમાં છે, એટલે વી ફીલ ધેટ વી આર એટ વૈષ્ણવ દેવી only। ભૈરવનાથનું પણ છે અને હનુમાનજીની પણ છે, હા બધું જ છે, બધા છે। અને 9 અર્ધ કુંવારી પણ છે, અર્ધકુંવારી પણ છે, જેમ ત્યાં છે એવી રીતે તો મુંબઈમાં જ રહીને તમને ત્યાં જવાનો અનુભવ થાય છે। સારું અમે ત્યાં ગયા પછી અમને ખ્યાલ આવ્યો કે અહીંયા પણ છે, મલાડમાં પણ છે। સારું। અને અહીંયાના મેનેજમેન્ટ વિશે શું કહેશો તમે? લોકર ફેસિલિટી બહુ સારી આપી છે એ લોકોએ। સ્પેશિયલી લોકર ફેસિલિટી ઇઝ ગુડ કે તમે તમારે બિલોંગિંગ્સ અંદર મૂકી દો એટલે પછી તમને ટેન્શન ના રહે અંદર જઈને કે ગુફામાં તમારા બેગ્સ નહીં અંદર અટકી ન જાય। સિન્સ આ બિગ બેગ તો તમે અંદર મૂકી દો, એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી સેફ।
કે તમારા માટે બહુ સારું છે કે Lock તમે system લોકર સિસ્ટમ ઇઝ ગુડ. અને એમાં પ્રોત્સાહન બી આપે છે કે તમે જઈ શકશો, ઈઝી છે, ઈઝી વે તમે લોકો જઈ શકો છો. અને અમે લોકો પહેલા ડરતા હતા પણ બધા ઈઝીલી પછી ગયા, પાસ ઓન થયા. એટલે વી એન્જોય રિયલી. પહેલા તો શું છે કે અમે લોકો ગયા ને તેમ ઉંમર થઈ ને એમ ડર લાગે આવા ગુફામાંથી અમે નીકળી શકશું. એટલે અમારા બધા જે સિનિયર હતી તમે છે ને આમ આવો તો વાંધો નહીં આવે. એટલે એ સાક્ષાત અમને અનુભવ થયો કે માતાજી અમને બોલાવ્યા છે. એક જ વાર બધી આમ વાત કરતા હતા કે આપણે જવું છે કરીને અમે એટલું એક જ વારમાં આટલા જણ તૈયાર થઈ ગયા, બધાએ હા પાડી દીધી ને અમે બધા બસ કરીને અહીંયા આવ્યા માતાજીના દર્શન કરવા માટે. એટલે માતાજીની એટલી શ્રદ્ધા છે બધાના મનમાં કે ના, દર્શન કરવા જવું જ છે. હું જય સ્વામિનારાયણ ને માનું છું, પણ આ લોકોએ બધા મને બોલાવ્યા ત્યારે મેં 9 જે મૂર્તિ જોઈ ને માતાજીની, તો એમ થયું કે સાક્ષાત માતાજી અમારી માટે પ્રગટ છે. જય સ્વામિનારાયણ. અહીંયા બાબા ભૈરવનાથ, હનુમાનજી અને મા દુર્ગાના 9 રૂપ સાથે અન્ય દેવતાઓના મંદિરો પણ બનાવ્યા છે, જેની મૂર્તિઓ તમને અલગ પ્રકારની શાંતિ આપશે. મંદિર વ્યવસ્થાપન દ્વારા ચામડાના પર્સ, બેલ્ટ કે વોલેટ જેવી વસ્તુઓ લઈને અંદર જવાનું મનાઈ છે, જે અહીં શાસ્ત્રોક્ત નિયમો અને પવિત્રતાનું પાલન કરે છે. આજની દોડધામ ભરી જિંદગીમાં જ્યારે જમ્મુ જવાનું શક્ય ન હોય ત્યારે મુંબઈનું વૈષ્ણોદેવી મંદિર ભક્તોને આપે છે એવી જ ભક્તિ ભાવથી ભરેલી યાત્રા. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અમને કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો, અને આવા જ સરસ વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરજો મુંબઈ સમાચાર.